ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ دبئی کے اہم علاقے میں رقم اور سامان چرانے، چھیننے اور جیب کترنے کی وارداتیں کم ہو گئیں۔ مجرموں کا طریقہ واردات سامنے آ گیا۔ متحدہ عرب امارات ملک میں یکساں حد رفتار سے متعلق خبروں میں صداقت نہیں۔ فلپائن ایئر لائنز نے 18 اور 20 مارچ کے لیے دبئی منیلا کی پروازیں منسوخ کر دیں۔ دبئی پولیس نے 2 بہنوں کی لگژری پولیس کار میں سواری کرنے کی خواہش پوری کر دی۔ متحدہ عرب امارات بارش برسانے کے لیے ڈرون کا استعمال کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتے، امارات نے سمٹ ملتوی کر دی۔ متحدہ عرب امارات وزارت کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے مارچ کو پڑھائی کے مہینے کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ ماں سے فوجی کی محبت اور عقیدت کی ویڈیو وائرل ہو گئی، ماں کو سلیوٹ کیا، گلے ملے اور قدم چومے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دبئی کے اہم علاقے میں رقم اور سامان چرانے، چھیننے اور جیب کترنے کی وارداتیں کم ہو گئیں۔ مجرموں کا طریقہ واردات بھی سامنے آ گیا۔ دبئی کا علاقہ ڈیرہ اہم علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ نائف کے گنجان آباد علاقے کے قریب واقع ہے۔ ان علاقوں میں پاکستانیوں کی بھی بڑی گنتی رہائش پذیر ہے اور ان کے کاروبار بھی ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران ڈیرہ کے علاقے میں جرائم بہت بڑھ گئے تھے، جن میں دکانوں سے چیزیں چوری ہونے، موبائل یا نقدی چھیننے اور جیب کترنے کی وارداتیں بھی شامل تھیں۔ تاہم دبئی پولیس کی شاندار کارکردگی سے بھی ان جرائم میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ نائف پولیس اسٹیشن کے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 2019 کے بعد سے اب تک اوپر لکھے گئے جرائم میں 60% تک کمی ہو گئی ہے، جو بہترین کارکردگی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ملک میں یکساں حد رفتار سے متعلق خبروں میں صداقت نہیں۔ ٹریفک حکام نے فیڈرل نیشنل کونسل FNC نے بتایا ہے کہ ملک میں یکساں حد رفتار لاگو کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ٹریفک حکام کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں موجود حد رفتار اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر ٹریفک کا بہاؤ مختلف رہتا ہے اور حد رفتار مقرر کرنا ہر امارات کے لیے ٹریفک کے بہاؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ منگل کے روز نائب وزیر اعظم اور دبئی داخلہ شیخ سیف بن زید ال نہیان نے FNC کے ممبران کو بتایا کہ ٹریفک حکام نے گاڑیوں اور ٹریفک کی نقل و حرکت کے مطابق ہر امارات میں روڈ اور ٹریفک انجینئروں اور ماہرین کی تکنیکی رپورٹس کی بنیاد پر مختلف سڑکوں پر رفتار کی حد مقرر کر دی ہے، جو متعلقہ امارات میں ٹریفک کے بہاؤ پر منحصر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ فلپائن ایئر لائنز نے 18 اور 20 مارچ کے لیے دبئی منیلا کی پروازیں منسوخ کر دیں۔ فلپائن کی ایئر لائنز PAL نے 18 اور 20 مارچ کو اپنی دبئی منیلا PR 658 کی پروازیں معطل کر دی تھیں۔ فلپائن کی حکومت کے 18 مارچ سے اپریل تک مشترکہ تمام ایئر لائنوں کے لیے یومیہ 1500 پر منیلا آنے والے بین الاقوامی مسافروں کی تعداد کو روکنے کے حکم کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا۔ پال نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ فلپائن ایئر لائنز تفصیلات کی تصدیق ہونے کے بعد باقی مدت کے لیے اضافی پرواز منسوخ کرنے کا اعلان کرے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی پولیس نے 2 بہنوں کی لگژری پولیس کار میں سواری کرنے کی خواہش پوری کر دی۔ دبئی پولیس نے شمع اور مریم نامی 2 نمایاں طالبات کا پورا کر دیا۔ دبئی پولیس نے شمع اور مریم نامی 2 نمایاں طالبات کی خواہش پوری کر دی۔ دونوں بہنوں کی خواہش تھی پولیس ان کے گھر آئے اور وہ دبئی پولیس کی دنیا میں مشہور لگژری گاڑی میں سفر کر سکیں۔ دونوں خواتین کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پولیس کے کمیونٹی ہیپینس ڈپارٹمنٹ کے سیکیورٹی ایویرنس ڈپارٹمنٹ کے ایک وفد نے المراقبت پولیس تھانے کے ساتھ مل کر سرپرائز کی منصوبہ بندی کی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات بارش برسانے کے لیے ڈرون کا استعمال کرے گا۔ متحدہ عرب امارات بارش برسانے میں مدد کے لیے ایسے ڈرون طیاروں کو آزمائش کرنے جا رہا ہے
जो बादलों के दरमियान से परवाज करेंगे और इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करेंगे, जिससे बादलों को बारिश बरसाने में मदद मिलेगी। नेशनल मेट्रोलॉजी सेंटर के मुताबिक बारिश बरसाने का ये नया तरीका बादलों में ठोस ज़र्रात जमा करने के रवायती क्लाउड सैंडिंग तरीकाकार को मुअत्सर अंदाज में बदल देगा। ड्रोन जब बादलों के दरमियान से गुजरेगा तो वो बारिश को बूंदों के दरमियान पाए जाने वाले चार्ज को तब्दील करेगा, जिससे बारिश के कतरे आपस में मिलेंगे और बारिश बनकर ज़मीन पर बरसेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इसराइली वज़ीर आज़म की इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते, अमारात ने सिमट मुलतवी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल और दीगर अरब रियासतों के साथ आइंदा माह होने वाली सिमट को मुलतवी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली मीडिया का बताना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल और दीगर अरब रियासतों के साथ अबू ज़हबी में तयशुदा सिमट को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया है और अरब ममालिक के एक हुक्मरान को अपनी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाने पर बरहमी का इजहार किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये सिमट आइंदा माह अप्रैल में रखी गई थी, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी शिरकत करना थी। इसराइली मीडिया का बताना है कि अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात की बहाली को अपने इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात वज़ारत कम्युनिटी डेवलपमेंट ने मार्च को पढ़ाई के महीने के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ारत कम्युनिटी डेवलपमेंट ने मेरा ख़ानदान पढ़ता है के अनवान से मार्च 2021 पढ़ाई के महीने को मनाने के लिए पढ़ने और जानकारी के प्रोग्रामों को एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें वज़ारत के मुलाज़मीन आज़म मराकज़ के अफराद सार्फिन की खुशी मराकज़ को टारगेट किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात कनबा के अफराद, जिनमें बच्चे, बुज़ुर्ग, शहरी और अहले अज़म शामिल हैं, वाक़यात में बड़े पैमाने पर पड़ने वाले महीने के अहदाफ के हसूल के लिए मवासलात और बाहमी राब्तों की मजाजी सरगर्मियाँ शामिल थीं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। माँ से फ़ौजी की मोहब्बत और अकीदत की वीडियो वायरल हो गई। माँ को सल्यूट किया, गले मिले और कदम चूमे। दुबई में किसी फ़ौजी का घर वापस लौटना एक जज्बाती अमल होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें एक फ़ौजी घर वापस आकर जब माँ से गले मिलता है तो वो अपनी माँ से गले मिलने से पहले इन्हें सल्यूट करता है और फिर इसके पाँव चूमता है। सऊदी फ़ौजी की वायरल होने वाली ये वीडियो यकीनी तौर पर आपकी आंखों में आंसू का सबब बन सकती है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेनिंग करने वाला फ़ौजी यूनिफॉर्म में मलबूस होकर माँ की तरफ दौड़ता है और इससे सल्यूट करता है और इसके बाद इसके गले लगकर इसके पैर चूमता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत सेहत की जानिब से जुमे के रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 2160 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक 2391 अफराद कोरोना के मर्ज़ से सेहतयाब हुए हैं, जबकि 4 अफराद की वायरस की वजह से मौत हुई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ दुबई की क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक कमेटी ने रमज़ान से मुतालिक कोरोना से बचाव के लिए क़वायद ज़वाबित का ऐलान किया। ऐलान करदा क़वायद ज़वाबित नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ऐलान करदा हदायत से मुताबिकत रखते हैं। माह रमज़ान के दौरान दर्ज झेल क़वायदों पर अमल करना होगा। कमेटी ने अवाम को रमज़ान के दौरान बड़े इज्तिमात ना करवाने की हदायत की है। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद और मुअज़्ज़ी अमराज में मुब्तला अफराद को ऐसी जगहों से महफूज रखने की हदायत की है जहां से कोरोना होने का अमकान ज़्यादा होता है। इसके अलावा रमज़ान के दौरान अफ्तार टेंटों और एहतियात के टेंट लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद बरान लोग मसाजिद में जाकर नमाज तरावी अदा कर सकेंगे, ताहम इन्हें कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। नमाज इशा और तरावी की नमाज को वक्त का महदूद करने के 30 मिनट कर दिया गया है, ताहम रमज़ान के आखिरी अशरे में क़याम अल-लील की नमाजों से मुतालिक फ़ैसला बाद में किया जाएगा। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।